स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतं स्वागतम्। अद्य वयं दशमः त्वमसि इति पाठं पठामः। Welcome to online classes, my dear students. Today we are going to study the new lesson Dashamaha Tvam Asi. 10th, you are the 10th. Of course, you are in the 6th class, but this teaches a lot. By mathematical mistake, how fun can be created. Very interesting and very clear message to the life. You can see the picture where the boys are enjoying swimming in the river. एकदा दशबालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्. Once 10 boys went to the river to swim, to take bath. ते नदी जले चिरं स्नानम् अकुर्वन्. All the 10 boys for a long time they had dipped, they had enjoyed their swim. ततः ते तीर्त्वा पारं गताः. Finally they have finished their bath and came on the banks. तीर्त्वा पारं banks. तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? Then the leader of that group asked all the boys, has everybody came out of the water? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्. Then one boy among them started counting. एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्टौ, नव इति. Then he started counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सः स्वं न अगणयत्. He forgot to count himself. अतः सः अवदत्, नव एव सन्ति. That's why he told, only 9 are here. दशमः न अस्ति. There is no 10th boy. अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्. Then again another boy started counting. तदा अपि नव एव आसन्. Even then he could find only the 9 boys. अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्. Then they decided यत् दशमः नद्यां मग्नः. The 10th boy is drowned in the river. ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्. They have become very sad and kept quiet. तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्. Then one traveler, one traveler came on the way. सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्. He saw all the boys were very sad and asked them, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? What is the reason behind your sadness? बालकानां नायकः अकथयत्. Then the leader of the boys told, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः. We 10 boys came to take bath in the river. इदानीं 9 एव स्मः. Now we are only 9 are there. एकः नद्यां मग्नः. One is drowned in the water. पथिकः तान् अगणयत्. Then the traveler counted them. तत्र 10 बालकाः एव आसन्. Then all the 10 boys were there. सः नायकम् आदिशत्. He instructed the leader, त्वं बालकान् गणय. You count now. सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्. Then he counted only the 9 boys. तदा पथिकः अवदत्. Then the traveler told, दशमः त्वम् असि. You are the 10th one. तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्. Then all felt happy and they went to home. So that's why, my dear students,
Mathematics is very important in life. Otherwise, you don't count yourself and you don't know your own loss. That's why we have to learn it thoroughly. Now we will read the lesson once again. नूतनः पाठः दशमः त्वम् असि एकदा दश बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन् ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन् ततः ते तीर्त्वा पारं गताः तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः तदा कश्चित् बालकः अगणयत् एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति सः स्वं न अगणयत् अतः सः अवदत् नव एव सन्ति दशमः न अस्ति अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत् तदा अपि नव एव आसन् अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन् तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत् सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम् बालकानां नायकः अकथयत् वयं दश बालकाः स्नातुम् आगताः इदानीं नव एव स्मः एकः नद्यां मग्नः इति पथिकः तान् अगणयत् तत्र दश बालकाः एव आसन् सः नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय सः तु नव बालकान् एव अगणयत् तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति दशमः त्वम् असि इति तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन् like this is the lesson now let us see the grammar abhyasam pathamah uchcharanam kurutam see this is the sequence hmm? This is as we know in Sanskrit we have three lingas pullinga strilinga and napumsakalinga what we have learnt the numbers ekam dve trini chatvari that is in napumsakalinga today we will learn in the pullinga in pullinga one ekaha balakaha द्वौ बालकौ त्रयः बालकाः चत्वारः बालकाः understood if balakah is there you should write ekaha if strilinge balika is there eka balika dve balike tisrah balikaah chatasrah balikaah if it is in napumsakalinga ekam phalam dve phale trini phalani chatvari phalani understood पुनरेकवारं पठामः एकः द्वौ त्रयः चत्वारः स्त्रीलिङ्गे एका द्वे तिस्रः चतस्रः नपुंसकलिङ्गे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि इति भवति from 5 onwards pullinga strilinga napumsakalinga everything is same as you know pancha shat sapta ashta nava dasha pancha shat sapta ashta nava dasha pancha shat sapta ashta nava dasha so this change is only up to 4 only prashnanam uttarani likata please read the answers for these questions कति बालकाः स्नानाय अगच्छन् उत्तरं दश ते स्नानाय कुत्र अगच्छन् उत्तरं नदीं ते कं निश्चयम् अकुर्वन् ते कं निश्चयम् अकुर्वन् एकः नद्यां मग्नः I will show you एकः नद्यां मग्नः see here एकः नद्यां मग्नः इति ते निश्चयम् अकुर्वन् इति ते निश्चयम् अकुर्वन् you should write मार्गे कः आगच्छत् मार्गे पथिकः आगच्छत् see this is the answer पथिकः किम् अवदत् पथिकः किम् अवदत् name of the lesson पथिकः दशमः त्वम् असि इति अवदत् पथिकः दशमः त्वम् असि इति अवदत्
शुद्धकथनानां समक्षं शुद्धम् इति, अशुद्धकथनानां समक्षम् अशुद्धं. राइट रांग यू शुड टाइप. दशबालकाः स्नानाय अगच्छन्. राइट. सर्वे वाटिकायाम् अभ्रमन्. Did they roam in the garden? No, wrong. ते वस्तुतः नवबालकाः एव आसन्. Actually there were only 9 boys. Wrong. बालकः स्वं न अगणयत्. The boy did not count himself. Yes, right. एकः बालकः नद्यां मग्नः. One boy drowned in the water. No, wrong. ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्. They were sad and keeping quiet. Right. कोऽपि पथिकः नागच्छत्. No traveler came there. Wrong. नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति. Leader told you are the 10th one. No, wrong. ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्. They were happy and went home. Yes, correct. चतुर्थः अभ्यासः. मञ्जूषातः शब्दान् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत. गणयित्वा कौण्टिङ्ग्, श्रुत्वा आफ्टर् हियरिङ्ग्, दृष्ट्वा आफ्टर् सीयिङ्ग्, कृत्वा आफ्टर् डूयिङ्ग्, गृहीत्वा आफ्टर् होल्डिङ्ग् पकड्कर, तीर्त्वा आफ्टर् स्विमिङ्ग्. ते बालकाः डैश नद्याः उत्तीर्णाः. ते बालकाः तीर्त्वा by swimming they came out. पथिकः बालकान् दुःखितान् डैश अपृच्छत्. दृष्ट्वा. दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्. पुस्तकानि डैश विद्यालयं गच्छ. पुस्तकानि गृहीत्वा पकड्कर. पथिकस्य वचनं डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्. श्रुत्वा सुनकर आफ्टर लिसनिंग. पथिकः बालकान् डैश अकथयत्. दशमः त्वम् असि. पथिकः बालकान् गणयित्वा आफ्टर काउंटिंग. मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति. मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति. Clear? Very easy now. Now difficult is that you have to count. And not only counting is very easy for you, but at the same time you should know the words whether it is in napumsakalinga, strilinga or napumsakalinga. Then accordingly you can write. See, kandukani is in napumsakalinga, so you can easily write ashtakandukani. So if it is above 4, no need. In all pullinga, strilinga, napumsakalinga it is same. See, चटकः, चटका, चटके, चटकाः, चटकः, चटकौ, चटकाः. पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् त्रयः चटकाः. त्रयः चटकाः. पुस्तकं नपुंसकलिङ्गे अस्ति. एकं पुस्तकम्. एकं पुस्तकं. मयूरौ, मयूरौ, मयूरः, मयूरौ. कति? द्वौ मयूरौ. नेक्स्ट, बालिके स्त्रीलिंगे. बालिका, बालिके. एका बालिका, द्वे बालिके. आंसर इज द्वे. तालाः, तालः, तालौ, तालाः. पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे समानं because it is above 4. So एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्. षट् तालाः. 6 are there. कपोताः, they are more than 4, so that's why same you can put pancha. Pancha kapotaha. Patrani, 6 to 12. Dwadasha patrani. Kati patrani? Dwadasha patrani. Etena दशमः त्वम् असि इति पाठः समाप्तः भवति. भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं. धन्यवादाः.